ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आस्ट्रेलिया तो आई है। वीर जी लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी एंड बीबी नीलम कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज तुहानू ये लिख के भेज रहा हाँ कि भारत की सरकार मूर्ख क्यों है। पहला, भारत की सरकार सब तो वड्डी मूर्खता है जिस सिखां नाल पाई हुई दुश्मनी। सिखां वर्गे दलेर बहादुर ते सूरबीर फौजी अजकल के जमाने में हर किसी नूं चाहीदे हन जो सिर्फ सरबत दे भले लई कुर्बानी दी नहीं अपनी सेवा समझते होण ते बदले विच इंसाफ ते हक सच तो बिना किसी चीज की उम्मीद ना रखते होण। दूसरा, संविधान नूं लागू करन तो पहले किसी ने उस नूं पढ़न ते समझण दी लोड़ तक महसूस नहीं कीती ते हुण जाल विच फसे बैठे हन। ਉਹ संविधान तो उपर सोच नहीं सकते ते संविधान ने उन्होंने उपर उठन नहीं देना। तीसरा, भारत के चार चफेरे जिन्ने भी मुल्क हैं भारत की लगभग हरेक नाल दुश्मनी है ते देश के अंदर भी कई कौमां नाल दुश्मनी पाई बैठे हैं। हुण जां ते सारी दुनिया मूर्ख है ते भारत की सरकार ठीक, जां भारत की सरकार मूर्ख ते बाकी सारे ठीक। दरवाजे ते बैठा दुश्मन किस नूं चाहीदा है? भारत सरकार तो बिना। हरेक मुल्क नूं वध तो वध विदेशी मुद्रा ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। उन्होंने लगभग 12 ਜਾਂ 13 ईमेल्स लगातारता नाल लिखी हैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਸਰੀ ईमेल ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਵ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਈਮੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अंग्रेज़ां ने बेशक साडा राज खोया सानू उन्होंने धोखे दे नाल शुरू दे विच इतबार नहीं किया फिर उन्होंने इस गल नूं रियलाइज़ किया भी ये तो बहुत वधिया तरीके नाल वरते जा सकते हैं। फिर किवें अंग्रेज़ां ने सिखां नूं कच्चा मटीरियल बनाया रॉ मटीरियल दो संसार जंगां दे विच लखां दी गिणती सिख फौजी मरण दे लई अगे आए उस अंग्रेज़ी सरकार दे लई जिन्हां ने उन्हां दा राज खोया सी ये अंग्रेज़ां तो ही घट्टो घट्ट इंडियन गवर्नमेंट सिख लैंदी कि भी सिखां दे तां तुसीं धर्म 'च सिद्धी दखलअंदाजी ना करो इन्हां दा जिहड़ा पोटैंशियल सी खेतीबाड़ी दा फौज दा और उद्यम दा वो तो सारे हिंदुस्तान दे लई गुणकारी हो सकदा सी। सो सिखां वर्गी कौम नाल दुश्मनी पाउणा और खामखा इस तो वड्डी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। सो इन्हां दा पहला नुकता ये है। दूसरा उन्होंने कहा कि भी ना संविधान नूं किसी ने पढ़िया ना चज नाल विचारिया ये भी गल बिल्कुल ठीक है भी जे तुसीं फैडरल स्ट्रक्चर रखो स्टेटां नूं दिओ इंडिपेंडेंस तुसी 3-4 महकमे जिहड़े ने डिफेंस है फॉरन अफेयर्स है फाइनैंस है ये अपने कोल रखो सारे देश दे विच एक करंसी चले विदेश दे नाल डील करन दे लई तुहाडी एक लाइन होए फौज तुहाडी एक होए बाकी उन्हां नूं इंडिपेंडेंट करो जिहड़ी संविधान दी स्पिरिट सी। डॉक्टर अंबेडकर ने फैडरल स्ट्रक्चर सोचिया सी इन्हां ने बना दिता कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर सारियां ही पावर स्टेटां दीयां खो के अपने कोल रखीआं ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਹੋਏ ਭੂਟਾਨ ਹੋਏ ਚਾਈਨਾ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਨੀਪੁਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਚੌਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਨੁਕਤੇ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਗਨ। 6 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਨੇਜਰ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਣਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚੇ। 2500 ਕਰੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ 685 ਕਰੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਟੇਲ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਲਈ। 9ਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਦਰ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਹਿੰਦੂ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਦਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 55 ਤੋਂ 62% ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੀਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੀ ਸੌਵੋਗੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉੱਠੋਗੇ ਚੀਨ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਮਿਸਲੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਮ ਰਹੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੌਵੋਗੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾਗੋਗੇ ਦੂਜੇ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਾਗਣਗੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਟਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਂਗੂ 15 ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਈ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। 2500 ਕਰੋੜ ਉਹ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰਕੂ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਲੋਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 2500 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ 685 ਕਰੋੜ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਟ ਦਾ ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਹੈ। ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੁਇਕਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 1861 ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਤੇ 1857 ਵਾਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਆਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 11ਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮਰੀਜ਼, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਗਏ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਦੂਜੀ ਪੈ ਗਈ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਫਾ 144 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। 1861 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਵੀ 1872 ਦਾ ਫਲਾਣਾ, 1859 ਦਾ ਫਲਾਣਾ। ਸੋ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਉ ਖਾਉ ਕਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਟੀਬੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਣੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਕਰਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਦੂਜੀ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ, ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਪ ਲੀਲਾ, ਇਸ ਪੋਪ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਮਿਸਟਰ ABCMH ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।